नमस्कार बंधुगण 2025 नूतन वर्ष प्रति श्रोता बंधु को अनेक अनेक शुभेच्छा। ओडिया उपन्यास गल्प कहानी क्रम आज शुणा वीणापाणी महांती लिखित गल्प संकलन अस्ताचलर जह्न। तांको विषय किछि ओडिया कथा साहित्य प्रख्यात कथाकार वीणापाणी महांती तांको भाषारे शुद्धता चिंतारे मौलिकता उपलब्धि गभीरता तांको एक अनन्य सम्मानर अधिकारी करि पारिछि। ओडिया साहित्य को मर्यादा मंडित करिथिबा वीणापाणी महांतींको साहित्य संगठन दक्षता प्रशंसनीय। तांको द्वारा प्रतिष्ठित ओडिशा लेखिका संसद एबे प्रतिष्ठार शिखर रे। वर्तमान सुद्धा तांकर 32टी गल्प संकलन 3टी उपन्यास 5टी अनुवाद संकलन गोटिए नाटक और कविता संकलन प्रकाशित। केंद्र साहित्य एकाडेमी ओडिशा साहित्य एकाडेमी सारला पुरस्कार साहित्य भारती पुरस्कार सम्बलपुर विश्वविद्यालय प्रदत्त जातीय साहित्य सम्मान उत्कल साहित्य सम्मान फेलोशिप विश्व पुरस्कार पश्चिमा साहित्य पुरस्कार भली अनेक पुरस्कार और सम्मान सम्मानित। तांको गल्प संकलन अस्ताचलर जह्न रे आज शुणा नुआ अतीतर झलक। आसंतु ताहले शुणा नुआ अतीतर झलक। हठात ट्रेनटा घर घर शब्द करी तुरी बजाई अटकी गला। पे उपरु वर्षकर छुआ को उठे नहीं बसी पड़िला रूपा। चारिपट अंधार काचबाटे किछि दिसुनी खाली पटा पटा जंगलिया गछ लोक भर्ती ट्रेनटा। टिकट काटिबी से तले पड़ीगला। कुलमणि ता आगकू 2टा डबा छाड़ी गोटे सीट तले अधा नई शोइथिला। झीलटा कें कें करी कांदी उठिला। पानी बोतल कुआड़े गला केजाणी। 2 पट अंधार ट्रेन भितरे भी लाइट नहीं। झीलटा बेक उपरे किए पाद पकई देले आउ कौन बंचिबो। से मांकड़ परी अंडाली अंडाली कुलमणि को खोजिदेला किंतु काहीं सीए। एपट सेपट घुरु घुरु हठात लाइट जली उठिला। रूपा को लागुथिला जेमिति शैतानटीए कोठी बसी खें खें कासुची। सतरे से शुणुथिला गाँ बालांक ठारू आउ कुलमणि ठू ट्रेन अटकाई नक्सलाइट आउ माओवादी माने मनीष मानकू लूट करी टंका पैसा छड़ाई नौछंती। मनीष मानकू धरी नौछंती। पुलिस कुआड़े प्राण भयरे लुचि जाउछि। गाँ छाड़ी लोके चाली गलेनी। हेले कुलमणि आउ 2-4 जनकर गाँ छाड़ीबार उपाय नाही। किए तांकू रखिबो। छुआ को काखेई से कवाट पाखकू आसी चाहिला। सतसतिका एइटा तांको गाँ को जीवा स्टेशन। सेतिपाई गंठिली आउ टीण बाक्स नहीं तड़कू ओह्लई जाइछि। धान कटा बेल होइथिबारु कुलमणि जीवाकू चाहू नथिला पीसी झियो भौणीर बाहाघरकू। भल मंदरे सेई पीसी धान चाउल लुगापटा 2 खंड पठाए। जाई ताई थिला घर। सेठी टिके छिड़ा होई गले बुढ़ी लोकटार केते दंभ हेबो। एई केते दिन हेला कुलमणि संज हेले कुआड़े जाए केजाणी। राति अधकू फेरिला परे मुह माड़ी सोई पड़े। कहे खाई आसीछि। सुखिला भातकू पखाली नहीं रूपा सोई पड़े। केते थर पड़िशा घरे सुनी बोऊ रूपा को कहिलाणी आर साईकू कुलमणि जाई सेई विधवा माइपी सारी संगरे कौन बसी गपुछि। सारीर सासु तो अंधुणी। केते कष्टरे मंगेई रूपा कुलमणि को नहीं पीसी सासी घर को जाइथिला। एबे से स्टेशन रे बसीछि कि। झीलटा को कांधरे पकाई रूपा ओह्लैला तळकू। भोर हेई आसुछि। खुंटटा पाखरे बसी पड़ी से एणे तेणे अनेइला। स्टेशन रे लोक भर्ती। कुलमणिर देखा पाउनी। खोजी खोजी आसीबो से निश्चय। रूपा इयाड़े सियाड़े अनेई कोठी भी देखी पारिलानी कुलमणि की। काहीं कोठी तार चिन्ह बन्न नाही। आउ कौन से अंधार रे जेतेबेले ट्रेन अटकी रहिथिला से बाउलारे स्टेशन भावी ओह्लई पड़िला कि
କେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଓହ୍zabଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବି ରୂପାକୁ ସେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତା। କେଜାଣି ଡାକିଥିବ, ରୂପାକୁ ଶୁଭି ନାହିଁ। ଏତିକିବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ତୁରୀ ବଜେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ କରିବ ରୂପା ବୁଝିପାରିଲାନି। ଝିଅଟା ଚିର୍ଚିରେଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଭୋକ ହେଲାଣି ପିଲାଟାକୁ। ପିଉସୀ ଦେଇଥିବା ଲଡ଼ୁ ଖଜାରେ ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇ ଝିଅକୁ ଖୁଆଇଦେଲା। ଟଙ୍କା ସବୁ କୁଳମଣି ପାଖରେ। କରିବ କ'ଣ? ସୁଟକେସ୍ଟାକୁ ଆଉଜି ବସିଲା ରୂପା। ଏଇଠି ଟିକେ ଚାହିଁବ, କାଳେ ପଛ ଟ୍ରେନ୍ରେ କୁଳମଣି ଫେରୁଥିବ। ପ୍ରହର ପ୍ରହର ବିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଗଲା। ପେଟ ଖାଁ ଖାଁ ଡାକୁଛି। ଝିଅଟା କେଁ କେଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। କାନିଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ସେ ଝିଅ ଉପରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରହରେ କେତେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ଆଉ ଗଲା। କାହିଁ କୁଳମଣି ତ ଦେଖାଗଲାନି। କ'ଣ ଆଉ ଘରକୁ ପଳାଇଛି କି? ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଶୀତୁଳିଆ ପାଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ନାଲି ପଗଡ଼ିଆ ଠେଙ୍ଗାଟା ହାତରେ ଧରି ରାତି 10টাରେ ଆସି କହିଲା, ହେ, ସକାଳୁ ପହରୁ ତ ଏଠି ବସିଛୁ ଛୁଆ ଧରି, ତୋ ଘର କେଉଁଠୁ? ସେ ବୁଜୁଳି ଦେଖା, କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ? ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଖୋଲ ଶୀଘ୍ର। ଭୟରେ ଥରିଯାଇ ରୂପା କହିଲା, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ମୁଢ଼ି ଉଖୁଡ଼ା ଖଜା 2 ଖଣ୍ଡ। ହେଇ ଦେଖ। ସୁଟକେସ୍ ଖୋଲିବି? ହେଇ ଦେଖୁନ, ଦେଖ, କିଛି ନାହିଁ। କନେଷ୍ଟବଳ ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ି କହିଲା, ବସିଛୁ କାହିଁକି ସକାଳୁ ଏଠି? କୋଉ ନାଗରକୁ ଅନେଇଛୁ? ଚାଲ ଥାନାକୁ। ନାହିଁ ବାବୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଏକାଠି ଫେରୁଥିଲୁ। ବାଟରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଡବାରେ ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା କି ଶୋଇ ରହିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇଗଲା। ମୁଁ ସକାଳୁ ଏଠି ଚାହିଁ ବସିଛି, କାଳେ ଆସି ଖୋଜି ହେବ। କନେଷ୍ଟବଳ ହେଁ ହେଁ କରି ହସି ଉଠି କହିଲା, ସତ କି? ଆସିଲେ କାନିଗଣ୍ଠି ପକେଇ ନେଇଯିବୁ ଘରକୁ। ହଉ ଚାଲ, ସେଠି ଯାହା କହିବୁ କହ। ଜିନିଷପତ୍ର ପିଲା ଧରି ଚାଲ। ଥରି ଥରି ଗଲା ରୂପା। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୋହରା ଗଲା। ବାବୁ କ'ଣ ଭାବି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଯାଇ ଆଜି ରାତି ସେଇ ଖୁଣ୍ଟ ପାଖରେ ବସୁ। କାଲି ସକାଳୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବ। ରାତିଟାରେ ଛାଡ଼ିଲେ ହାନି ଲାଭ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ନିନ୍ଦିବେ। ଚେୟାର ଛାଡ଼ି ଉଠିଗଲେ ବାବୁ। ରୂପା ଝିଅକୁ କାଖେଇ ଟିଣ ସୁଟକେସ୍ ଆଉ ଗଣ୍ଠୁଲି ଧରି ପଦାକୁ ଆସିଲା। କିଛି ନ ଖାଇ ଦେହ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ସେ ଯାଇ ଜିନିଷ ଥୋଇ ଗୋଟେ ପାଉଁରୁଟି କିଣି ଖାଇ ବସିଲା। ଝିଅକୁ ବି ଖଣ୍ଡେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ତଣ୍ଟି ମୁଣ୍ଡ ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ। ମଗରେ ମଗେ ପାଣି ପିଇ ଛୁଆକୁ କୋଳେଇ ସେ ଟିଣ ବାକ୍ସ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଟିକେ ଶୋଇଲା। ହାତ ଯାଉ ଲୋକ, ହାଉ ଯାଉ ଲୋକ, ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ପାନ ବିଡ଼ି ଚା ବାଲାଙ୍କ ଡାକରେ ପୁଣି ଏତେ ତୋଫା ଆଲୁଅରେ ଶୋଇବ କେମିତି? ଅଣ୍ଟା କଟକଟ ଡାକୁଛି। ଝିଅକୁ କୋଳେଇ ସେ ପଡ଼ିଥାଏ କେତେବେଳେ ଭୋର ହେବ। ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିଲା ବେଳକୁ ନିଦ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା। କାନ ମୁଣ୍ଡ ଦେହ ସହିଗଲାଣି। ଝାପ୍ସା ନିଦରେ ତାକୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ମୁହଁ, ସାନ ଭାଇ ସନାର ମୁହଁ ଭାସି ଉଠୁଥାଏ। ବାପା ତାକୁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପଢ଼େଇଥିଲେ। ମାଇନର ସ୍କୁଲ 7 କୋଶ ଦୂରରେ। ବାପା ଚାଷ କାମ ବୁଝିବ ନା ତାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଯିବ? ପଢ଼ା ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ଘରେ ବସି ମା'କୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ, ଘଷି ପକା ଲିପା ପୋଛାରେ ବେଳ କଟିଲା। ପଡ଼ିଶା ଘର ଟିଭି କିଣିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧାନ ଜମି ବେଶୀ। ଖାଇ କରି ବଳେ। ସାରା ଖରାବେଳ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସେଠି ବସି ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି। କେତେ ଗାଳି ଖାଇଥିବ ମା'ଠୁ, କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା। ତଥାପି ଗୋଟାଏ ମାଦକତା ଥିଲା ଟିଭିରେ। ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ମେଲଣ ଛକରେ ରାତି ପୁହାଇ ନାଟ ଦେଖିବାରେ ଦେହକୁ କିଛି ବାଧେ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାପତି ଆଉ କଙ୍କି ପରି ରୂପା ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା। କାହିଁ ଗଲା ସେ ଦିନ? ଥରେ ଗଲେ କ'ଣ ଫେରେ ନା? ଝିଅ କାନ୍ଦିଲାରୁ ତାର ସପନ ହଜିଗଲା। ଝିଅଟା ଝାଡ଼ାରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। କୋଉଠି ଧୋଇବ? ସେମିତି ଛିଣ୍ଡା କନାରେ ତାକୁ ପୋଛା ପୋଛି କରି ସେ କୋଳରେ କାଖେଇ ଉଠିଲା। ଟିଣ ସୁଟକେସ୍ ଉପରେ କନା ଗଣ୍ଠିଲିଟା ଥୋଇ ପଦାକୁ ଥରି ଥରି ବାହାରି ଆସି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରିକ୍ସା ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଗଲେ ହେବ। ଚାଲିବ କେତେ? ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି 2.5 ଟଙ୍କା। ସେ ଯାହା ହଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି
ସୁନି ବୋଉଠୁ ଧାର କରି ନେବ। କୁଳମଣି ଫେରିଥିଲେ ତ ଭଲ କଥା। ଗହଳି ଚହଳି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଅଛି। କାଁ ଭାଁ ଲୋକ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ସୁନି ବୋଉକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। ସୁନି ବୋଉ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲା, କିଲୋ ରୂପା, ତୋର ପରା 8 ଦିନ ପରେ ଫେରିବା କଥା। କୁଳମଣି ଆସି ତା ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ 2 ଦିନ ହେବ ଗଲାଣି। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଚାବି ନେନ୍ଥା ଦେଇ ମୋତେ କହିଲା ଘରକୁ ଟିକେ ନିଘା ରଖିଥିବ। ହଁ, ଶୁଣି ନଥିବୁ, ଆର ସାଇ ସେ ବିଧବା ମାଇପି ସାରି 2 ଦିନ ହେଲା ଅନ୍ଧୁଣୀ ଶାଶୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀ କି କିଛି ଦୁଶୁନି। ଗାଁବାଲା ପାଳି କରି 2 ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଧିବା ଟୋକାଟା ତା ପାଖରେ ରାତିରେ ଶୋଉଛି। ବୁଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଗଲା ସନବଢ଼ିରେ ଭାସିଗଲା। ଏବେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ରାତିରେ ଜଗି ଶୋଉଛି। କଥା ମଝିରୁ ବନ୍ଦ କରି ରୂପା କହିଲା, ନାନୀ, ତମ ଦିଅର କେଉଁଦିନ ଆସିଥିଲେ? କହିଲି ପରା 2 ଦିନ ତଳେ। ଭୋରରୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲା। କହିଲା କି ସେ ବେଗେ ତତେ ନେଇ ଫେରିବ। ବୁଝିଲୁ ନା? ସାରି ବି ସେଦିନୁ ଦେଖା ନାହିଁ। ଗାଁ ସାରା ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ଚାଲିଛି। ମୁହଁ ପୋତି ଚାବି ନେନ୍ଥାଟା ହାତରେ ଧରି ସେ ଝାଳେଇ ଗଲା। ଝିଅଟାକୁ ମାଟି ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୁଆଇ ଦେଲାବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ରାତି ପୁହାଇ ଝିଅଟାକୁ ଜ୍ୱର ଆସିଗଲାଣି। ରୂପା ସୁନି ବୋଉକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ନାନୀ, ବକଟେ ହେବ, ଶାଗୁ କି ବାଲି ଦେବ? ଛୁଆଟାକୁ ଜ୍ୱର ଆସିଲାଣି। ମୋ ପାଖରେ ଫୁଟା ପଇସାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ସୁନି ବୋଉ କହିଲା, କି କଥା କହୁଛୁ? ତୁ ଚାବି ନେଇ ଘରକୁ ଯା। ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନାଲି ଚା ମୁଢ଼ି ଦେଇ ତୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବାଲି ଆଉ ଚା ମୁଢ଼ି ନେଇ ଦେଇ ଆସିବି। ଦେହ ମୁଣ୍ଡରୁ କଳା ପାଣି ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଯା, ଦେଖି ହଉନି ତତେ। ରୂପା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଅଳନ୍ଧୁ। ମୂଷା ତାଡ଼ିଥିବା ମାଟି ଆଉ ଉଇ ଲଗା କାନ୍ଥକୁ ଚାହିଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। ଗଲା ବର୍ଷ ଘର ଛୋଇ ନାହିଁ କୁଳମଣି। ଟଙ୍କା ତ ଆଣିଥିଲା ଧାନ ମୁଗ ଭାଗ ଚାଷରୁ। କହୁଥିଲା ଆଉ କୁଟା ଛାଉଣି ନ କରି ଟାଇଲ ପକେଇଦେବ। ହେଲେ କିଛି କଲାନି। 6 ମାସ ଉପର ହେଲାଣି ସେ ସେଇ ବିଧବା ମାଇପି ସାରି ପାଖରେ ଯାଇ ବସୁଛି। ରାତିରେ ଖାଉନି କି ରୂପା ସହିତ ମନ ଖୋଲି କଥା ହେଉନି। ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତାହେଲେ କୁଳମଣି ଘରକୁ ଆସି ସାରିକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଲା। କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ଟୁପଟାପ୍ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ଗଲାଣି କେଜାଣି ରୂପା ବସିଥାଏ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ଛୁଆଟା ବେହୋସ ହେଲା ପରି ଶୋଇଥାଏ। ସୁନି ବୋଉ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି 4ଟା ବଟିକା ଦେଇ କହିଲା, ନେ, ଏ ବଟିକାକୁ 4 ଖଣ୍ଡ କରି 6 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରରେ ପିଆଇବୁ। ବାଲି ପାଣି ଦେବୁ। ତା ପଛେ ପଛେ ସୁନି ବେଲାଏ ପଖାଳ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଆଣି ଥୋଇଲା ସେଠି। ସୁନି ବୋଉ କହିଲା, ତୁ ଆଉ ଗାଧୁଆ କଥା ଭୁଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ପଖାଳ ଶାଗ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼। ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଝିଅକୁ ଆଗେ ଔଷଧ ଆଉ ବାଲି ପିଆଇଲା। ତାପରେ ହାତ ଧୋଇ ଖାଇ ବସିଲା। କାହାକୁ କହିବ କ'ଣ? କେମିତି ଚଳିବ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ବାର ବାର ଉଠୁଥିଲା। ଲୁହରେ ପଖାଳ ଲୁଣି ହୋଇଗଲା। କୋଉଠି କେହି ନାହିଁ। ବାପ ଘରେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଭାଇର ଗୋଡ଼ ଗୋଦର, ଚାଲିପାରେନି। ପୁଅଟା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ସହରରେ ଚାକିରି କରି ସେଠି ବି ରହିଗଲା ଘର ଜୁଆଇଁ ହେଇ। ଟଙ୍କାଟାଏ ମଧ୍ୟ ପଠାଏନି। ରୂପା ସେଠିକି ଯାଇ କରିବ କ'ଣ? ଏଇଠି ମଲେ ମରିବ, ଜିଇଁଲେ ଜିଇଁବ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ରହିବ। ଉପାୟ କିଛି ଦିଶୁନି। ଭାବୁ ଭାବୁ ସେଇଠି ସେ କାନି ବିଛେଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଝିଅଟା ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସଞ୍ଜ ସଞ୍ଜ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନି ବୋଉ ଡାକରେ। ଝିଅଟା କେତେବେଳେ ଆସି ତା ପେଟ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ଦାଣ୍ଡର ବୁଲା କୁକୁର ଟିକେ ଦୂରରେ ବସି ଧକଉଛି। ସବୁଦିନେ ଆସି ସେ ଅଇଁଠା ଭାତ ତୋରାଣି ଖାଏ। ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ରାତି ଦିନ ପଡ଼ିଥାଏ। ନାଲି କଳା ମିଶାମିଶି ଦେହ। ସେ ଯେମିତି ଘରର ଗୋଟାଏ ମଣିଷ। ନଥିଲେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ। ଭାଗ୍ୟକୁ କୁଳମଣି ପଛେ ପଛେ ଯାଇନି। ସୁନି ବୋଉ କହିଲା, ହୋଇଲୋ, ଭାତ 2 ଗୁଣ୍ଡା ହେବ ଖାଇନୁ। କିଛି ଭଲ କରୁନୁ। ନ ଖାଇଲେ ଦେହରେ ବଳ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଛୁଆଟାର
ଜ୍ୱର ଟିକେ କମିଲାଣି, ତାକୁ ଔଷଧ ଦେ। ସଞ୍ଜ ଦେଲାଣି, ଉଠି ବସ୍। କୁଳମଣି ଆଉ ତୁ ଗଲା ଦିନୁ ଚଉରା ମୂଳେ ଓ ତୋ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ସଞ୍ଜ ମୁଁ ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଉଠି ଚାଲ ବୁଲ ହୁଅ। ଦେଖିବା ଘରଦ୍ୱାର କଥା ପଛକୁ। ଆଜି ତୁ ଆମ ଘରେ ଶୋଇପଡ଼। ଦିଦିଟା ପୁଅ ବୋହୂ ତ ବାହାରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତୋ ଭାଇନା କୁଳମଣିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପିଇସି ଘରକୁ ଲୋକ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏ ଘର ସେ ଘର ହୋଇ 2 ମାସ ପଳେଇଲା। ନିଜ ଘର ସଫା କରି ସେ ଚାହିଁ ବସେ ବାହାରକୁ। କୁଳମଣିର ଦେଖା ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ସେ ସୁନି ବୋଉ ଘରେ ଖାଇବ? ପିଇସି ଘରକୁ ସେ ଯାଇନି। ତେବେ କ'ଣ ସାରି ସାଥିରେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଏ ରୂପା। ମରଣ ହେଉନି ଯାହା ତାକୁ। ଦିନେ ବୁଧିବା ସୁନି ବୋଉକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲା। ପଛେ ପଛେ ସୁନି ବାପା। ରୂପା ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦେଇ ଗୋଟିଏ କଣକୁ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସୁନି ବୋଉ କହିଲା, ଆଲୋ ରୂପା, ବୁଧିଆ କହୁଛି ଚାଷବାସ ନ ଦେଖିଲେ ନ ଚଳେ। ଜମିଗୁଡ଼ାକରେ ଗଛ ରୋଇ ପାଣି ମଡ଼େଇବ। ଘର ଛପର ବାଡ଼ ବଗିଚା କେତେ ପଡ଼ିଛି। ମୂଲିଆ ଲଗେଇ କାମ କରିବ। ବେଳ କାହିଁ ବୁଢ଼ୀକୁ ସେଠି ଜଗି ବସିବାକୁ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀ ଏଇଠି ରହୁ। ତା ଲାଗି ଧାନ ଚାଉଳ ମୁଗ ପନିପରିବା ସେ ଆଣିଦେବ। ରାତିରେ ଆସି ବାହାର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଦିନ ଓ ରାତିରେ ସେ ବସ୍ ଛକ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଖାଇ ଆସିବ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଭାଇନା କହିଲେ। ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କହିବ? କୁଳମଣି ଆଉ ଫେରିବନି। ସାରିକି ନେଇ ସେ ନୂଆ ଘର କଲାଣି କଲିକତାରେ। କୋଉ ଝୋଟକଳରେ କାମ କରୁଛି। ସାରି ବି ପର ଘରେ କାମ କରି କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣୁଛି। ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା। ସୁନି ବୋଉ କହିଲା, ଥାଉ ସେ କଥା। ଯାହା ଗଲାଣି ତାହା ଫେରେନି। ଆମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଗାଁ ବୋହୂଟା କ'ଣ ଛତରକୁ ଯିବ? ଭାତ ଥାଳି ତରକାରୀ ରଖିଦେଇ ସୁନି ବୋଉ ଚାଲିଗଲା। ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଆଉଜାଇ। ତାଙ୍କରି ସକାଶେ ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ବା କେତେ ସମ୍ଭାଳିବେ ସେମାନେ? ପର ଘରେ କାମ ନ କରି ଚଳିବା କଥା କହିଲେ ଭାଇନା ଚିଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନେ ଯେ ହେବନି ଏକଥା ଭଲ କରି ଜାଣେ ରୂପା। ହାତ ଧରି ବାହା ହୋଇଥିବା ମଣିଷଟା ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ। ଭାତ ଥାଳି ପାଖରେ ସେ କାଠ ପରି ବସି ରହିଲା। ଝିଅ ହାତରେ ଖାଇ ଉଠିଗଲା ଆଉ ମା'କୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ବି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସୁନି ବୋଉ ଅଗଣାରେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲା। କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଆସି କହିଲା, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଛୁଆଟାକୁ ଚାହିଁ ଚାଲ। ତୋ ପାଇଁ ଭାଇନା ତୋର ସ୍କୁଲ ଚାହାଳିରେ ଝଡ଼ା ପୋଛା କରିବା କାମଟାଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହେଇଗଲେ 2 ପଇସା ପାଇବୁ। କୁଳମଣିର ଗୁଣ୍ଠେ ଜମିରେ ଆମେ ଚାଷ କରିଦେବୁ। ନଇଲେ ବୁଧିବା କରିବ। ଗାଁ ମେଳେ ଏକଥା ଠିକଣା କରିଛନ୍ତି। କୁଳମଣି ଗଲା ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ତତେ ଛତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ସୁନି ବୋଉ ଭାତ ଦିଗୁଣ୍ଡା ରୂପା ପାଟିରେ ଚକଟି ଖୋଇଲା। ଲୁହ ପୋଛିଦେଲା। ରୂପା କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା। ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେଇ ସେ ଚାଲିଯିବ ମଠକୁ। ଘରଦ୍ୱାର ସେମିତି ପଡ଼ିଥିବ। ନଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ଝିଅକୁ କାଖେଇ ସେ ଏଣିକି ଚାହାଳିକୁ ଯାଇ ଚାବି ଖୋଲି ଘର ବାରଣ୍ଡା ସବୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରେ। ବଗିଚାରୁ ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର ମନ୍ଦାର ଆଉ ଦେବଦାରୁ ପତ୍ର ଝାଡ଼ି ଦୂରରେ ନେଇ ପକାଏ। ସୋରେଇରେ ପାଣି ରଖି ଆସେ। ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆସିଲେ ସେ ଚାବି ଦେଇ ଆସେ। ପୁଣି 3ଟା ବେଳକୁ ଯାଏ। ଏମିତି ହେଇ କିଛି ଟଙ୍କା ତା ହାତକୁ ଆସିଲା। ପୁଣି ସୁନି ବୋଉ ଘରେ ଘର ଲିପା ପୋଛା ପରିବା କଟା ବାସନ ମଜା କରି ତା ଝିଅ ଓ ନିଜର ଖାଇବା କାମଟା ତୁଲାଏ। ହେଲେ ବୁଧିଆଟା ହରକତ ହୋଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଏ। କୁଳମଣିର ମଶାରୀଟା ଦେଲା ଯେ, ହେଲେ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ମୁଚୁଳା କରି ବୁଜିବା ଶୋଇଛି। ଏଣେ ବୁଢ଼ୀଟା ପାଇଁ ପୁଅ ପରି ସେସବୁ ଦାନ କରି ଦେଇଛି। ବୁଢ଼ୀକି ତେଲ ଲଗାଇ ସବୁଦିନେ ରୂପା ଘଷି ଦିଏ। ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ଦିଏ ଆଉ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦିଏ। ବୁଧିଆ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିପାରୁନି। କେତେ ତେଲ ସାବୁନ ବିସ୍କୁଟ ଚକୋଲେଟ୍ ସିଏ ଆଣି ଝିଅ ହାତରେ ଦିଏ। କ'ଣ କରିବ ସେ? ବୁଧିଆକୁ କ'ଣ କହିବ? ସୁନି ବୋଉକୁ କହିଲାରୁ ସେ ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ତୋ ଭାଇନା କହୁଥିଲେ ଆଉ ଗାଁବାଲା ବସି ମେଳି କରି କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ କୂଳ ଫେରିବ ବୋଲି ଆଶା ନାହିଁ। ତା ସୁଖ ବାଟରେ ସେ ଗଲା। ଏଇ ଫଗୁଣ ତିଥିରେ ଅଛି। ତୋତେ ଆଉ ବୁଧିଆକୁ ଠାକୁର ସାମ୍ନାରେ ହାତକୁ 2 ହାତ କରିଦେବେ। ଭଲ ହେବ। ତୁ ମନରେ ବିଚାର କରି କହ।
ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ରୂପା କହିଲା, ମୋ ଜନମ ଦୁଃଖୀ, ମୋତେ କିଛି ପଚାର ନା, ତମ ଆଶ୍ରାରେ ପଡ଼ିଛି। ହଉ ଥାଉ ଥାଉ, କିଛି କହନା। ଭାଇନା ଆସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ତୋତେ ସେ ଝିଅ ପରି ଦେଖନ୍ତି ଲୋ। ଦିଟା ଭୋଜି କରିବାକୁ ତାକତ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁନି ବାହାଘର ଆଉ ତୋ ବାହାଘର ଏକାଠି କରିଦେବି। ବୁଧିଆ ମଧ୍ୟ ରାଜି ଅଛି। କେତେଦିନ ସେ ଆଉ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିବ? ମାନ ଅଭିମାନ ତୁ ପୋଛି ପକା ମନରୁ। ଝିଅଟା ତ ବିଭାଚୋରା ହବ। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି କଡ଼େଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଭାଇନା ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ। ପାଦରେ କଠଉ ଅଛି, କାନ୍ଧରେ ନାଲି ଗାମୁଛା ଅଣ୍ଟାରେ ଟାଣ କରି କଛାମରା ହୋଇଛି। ରୂପାକୁ ନ ଦେଖିଲା ପରି ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ କହିଲେ, ସୁନି ବୋଉ, ପାଣି ଢାଳେ ଆଣ। ସୁନି ଆଜି ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଘରକୁ ଆସିବ। ସଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, ମୋତେ ଯାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ବେଳକାଳ ଯାହା ଦେଖୁଛ ନା। ଆଉ ତମ ପୁଅ ବୋହୂ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ? କି ଯୁଗ ହେଲା, ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରୂପା ପାଣି ଢାଳ ଗାମୁଛା ଥୋଇଦେଇ କଡ଼େଇ ଚାଲିଗଲା। କେମିତି ତାକୁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗିଲା। ବୁଧିଆ ଭେଣ୍ଡା ପିଲାଟା, ଦେହ ମନରେ ବଳ ଅଛି, ସଚ୍ଚୋଟ ଦୟାଳୁ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ହୁରି ପଡ଼ିଛି। କୁଳିଆ ପରି ମଦୁଆ ଭାତୁଆ ନୁହେଁ। କେଜାଣି ଠାକୁର ଚାହିଁଲେ ସେ ତାକୁ ନେଇ ଘର କରିବ। ଏମିତି ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ 6 ମାସ ବିତିଗଲା। ଫଗୁଣ ତିଥି ଆସିଗଲା। ଲୋକ ଲଗେଇ ସୁନି ବୋଉ କୋଠା ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କଲା। ରୂପାର ମାଟି ଘରକୁ ଲିପାପୋଛା କରି ଚିତା ପକେଇଦେଲା। ଭାଇନା ଆଉ ସୁନି ବୋଉ ଉପାସ ରହି ରୂପାକୁ ଝିଅ କରି ଦିଅଙ୍କ ଆଗରେ ବୁଧିଆ ଆଉ ରୂପାର ହାତଗଣ୍ଠି ପକେଇଦେଲେ। ତା ପଛକୁ ସୁନିର ବାହାଘର ବେଦୀ ବନ୍ଧାଇ ଭାଇନାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଜା ବାଜିଲା। କୋଉଥିରେ ଉଣା ନାହିଁ। ଭୋଜିଭାତ ହେଲା ଠାକୁର ଭୋଗରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ବରକୁ ନେଇ ସୁନି ଚାଲିଗଲା ଶାଶୁଘର। ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ କାକର ପଡ଼ୁଥାଏ। ଛାଇ ଛାଇ ଜହ୍ନ ରାତି। ବୁଧିଆ ସେମିତି ବାହାରେ ବସିଥାଏ। କେତେବେଳକୁ ସୁନି ବୋଉ ଆସି କହିଲା, ବୁଧି, ଏଥର ଘରକୁ ଯାଅ। ତମେ ଓ ରୂପା କୋଣମୁଣ୍ଡ ଘରେ ରହିବ। ମଝି ଘରେ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଝିଅ। ଝିଅ ତ ସବୁବେଳେ ବୁଢ଼ୀ କୋଳରେ ଶୋଉଛି। ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ଘରଟା ବନ୍ଦ କରି ତମେ ବାହାର ପଟ କବାଟ ଦେଇ ଚାଲିଯାଅ। ଶୋଇପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି। ଭାଇନା ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇଗଲେଣି। ଡାକି କରି ଖୁଆଇବି। ପୁଅ ବୋହୂ ଟିକେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ତ ସଂସାର। ସେଥିପାଇଁ ରୂପା ଆଉ ତମେ ମୋର ପୁଅ ବୋହୂ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ସୁନି ବୋଉ ଚାଲିଗଲା। ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଦେଇ ବୁଧିଆ ଘରକୁ ଗଲା। ଜହ୍ନ ଅଗଣାରେ ମଥାନରେ ଚମକି ଚମକି ତାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ସକାଳର ଆସିବାର ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ରୂପା ଖୁଣ୍ଟକୁ ଆଉଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ବୁଧିଆ ତାର ରୂପା ପରି ଚମକୁଥିବା ବଳିଲା ହାତକୁ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। କାହାର କେମିତି ଦିନ ଯାଏ ସେଇ କେବଳ ଜାଣେ। ତେବେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ପୃଥିବୀରେ ସମାନ ଭାଗମାପ ନଥାଏ। ସହିଯାଏ ଦେହ ଓ ମନ। ଭୋକର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବଞ୍ଚିବାର ଆହ୍ୱାନ, ମରଣକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ ମଣିଷର ପାଦ ଚଲାଏ, ବାଟ ଭୁଲାଏ। କେମିତି କେମିତି ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଏ। ରୂପା ଏବେ ପେଟରେ ନୂଆ ଛୁଆଟିଏ ଧରି ଘୁଷୁରିଲା ପରି ଘର ଚଳାଏ। ବଡ଼ ଝିଅଟି ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଅ ଆ ପଢ଼ୁଛି। ବୁଦ୍ଧି ସାଥିରେ ଆସିଥିବା ବୁଢ଼ୀ ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଝିଅକୁ ଧରି ସେ ସବୁବେଳେ ପଛ କଥା ଭୁଲିଗଲାଣି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଖରାବେଳେ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରୂପା କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା। ଡହ ଡହ ଖରାବେଳ। ଭୂତ ଯେମିତି କଟମଟ କରି ଚାହିଁଛି। ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଭର୍ତ୍ତି ଘା, ଗାଲ ପଶିଯାଇଛି। ମା ଲୋ, ଏ ଯେ କୁଳମଣି। ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା। ରୂପା କେହି ନାହିଁ। ଥଙ୍ଗେଇ ଥଙ୍ଗେଇ କହିଲା, ରୂପା, ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସ, ଚଟେଇ ଦଉଛି, ପାଣି ଦଉଛି। କୁଳମଣି କିଛି ନ କହି ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ତଳେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ। ବଡ଼ ରୋଗରେ ସଢ଼ୁଛି। ଛାତି ଭିତରଟା କମ୍ପି ଉଠିଲା ରୂପାର। କୁଳମଣିର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ରୂପା ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ପାଣି ଲୋଟାଏ ଆଉ ଗିଲାସଟେ ନେଇଗଲା। ଘରେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା କଦଳୀ ଅଛି, ହେଲେ ଚିନି ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ ଖାଏନା କୁଳମଣି। ସେତିକି ନେଇ ତା ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇ ପଚାରିଲା, ସାରି ଆସିନି କି? କୁଳମଣି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ରହିଲା। ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଗୁଡ଼କୁ ଚକଟି ଦେଇ
ଚାମଚଟାଏ ଦେଇ କହିଲା, ଏବେ ଖାଇଦିଅ ଏତିକ, ଟିକେ ଗଡ଼ିପଡ଼ ଏଠି, ପବନ ଦେଉଛି। ରୂପା ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ପୁଣି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲା। ଝିଅ ପଦାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମା ଲୋ, ବାଇଆଟିଏ କିଏ ବଇଛି? ତୁ କବାଟ ଦେଇଦେ, ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। କେମିତି କହିଥାନ୍ତା ରୂପା ଯେ ତୋ ବାପା ସିଏ ବୋଲି। ଟିକକ ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଖାଇସାରି ବିଲ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା। ଆସି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ଆଲୋ ରୂପା, କୁଳ ଭାଇ ଆସିଛି। ସାରି ଭାଉଜର ମୁହଁ ଦିଶୁନି, ରୋଗଟା କେଉଁଠୁ ନେଇ ଆସିଲା? ଏବେ କ'ଣ କରିବା ତୁ କହ। ରୂପା ଜାଣିଲା କୁଳମଣିର ଆଶ୍ରା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ସାରି ବୋଧେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଜମା ହେଲେ। ସୁନି ବୋଉ କହିଲା, ପାଗଳ ହେଲ, ଶଗଡ଼ ଧରି ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁ। ଏଠି ସେବା କିଏ କରିବ? ରୂପାର ଆଜି କି କାଲି ପିଲା ହେବ। ଘର ଭିତରୁ ରୂପା କହିଲା, ନାହିଁ, ଆଶ୍ରମକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବ। ମୋ ବାପଘର ଗାଁର କେଳୁ ଅଜା ପାଇଁ ପରା ସେମାନେ 2,500 ମାଗିଥିଲେ। ଏବେ 5,000 କି ବେଶୀ ଲାଗିବ। ସେ ଦେଇଥିବା ସୁନାବାଲା 2ଟା ମୁଁ କାଢ଼ି ରଖିଦେଇଥିଲି। ସେମିତି ବଣିଆ ପାଖରେ ଦେଇ ଗାଡ଼ି କରି ନେଇଯାଅ। ସୁନି ବୋଉ କହିଲା, ଥାଉ, ତୁ ଉପରେ ପଡ଼ନା, ତୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି। ରୂପା କହିଲା, ନାନୀ, ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ, ହେଲେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ସେବା କରିବାକୁ ମୋ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆଶ୍ରମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ କାମ ତ ଉଠେଇ ପାରିବି। କେତେ ଆଶା ନେଇ ଏଠିକି ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ। କେହି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି। ଗହଳି କାଟି ବୁଦ୍ଧିଆ ଯାଇ ଚାମଚରେ କୁଳମଣି ପାଟିରେ ଚକଟା ଚୁଡ଼ା ଖୁଆଇ ବସିଲା। ମାଛି ଅଡ଼େଇ ଦେଉଥାଏ ବାଁ ହାତରେ ବିଞ୍ଚଣା ଧରି। ଏଇ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୁଳମଣି କେବଳ ନୀରବରେ କାନ୍ଦି ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଆ ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ତାର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଥାଏ। ଶଗଡ଼ିଆ ଆସି କହିଲା, ଭିତରକୁ ଶଗଡ଼ ଆସିପାରିବନି, ବେଗି ଚାଲ। ବୁଦ୍ଧି କୁଳମଣିକୁ କାନ୍ଧ